ঠিক আছে okay so let's start so what is basically an electrical circuit so we have studied till resistor and we know what Ohm's law is right so Ohm's law is the relation between voltage and current and one is proportional to the other one parameter is proportional to the other if you increase the current your voltage will also increase it is directly proportional okay or if you increase the voltage your current in the circuit will increase but the circuit has to be in a closed loop okay so there should be a starting point and the point should circle around and end up at the same point so it's a closed circuit so through the closed circuit current flows if you apply some work that work is basically applied by the voltage source a voltage source creates an electric field on top of the electrons those electric field basically pushes the electron according to their charges ঠিক আছে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডের এই পাশটা পজিটিভ হয় electrons are negatively charged they gets attracted so electrons start moving in that direction বুঝতে পেরেছো so that is how electricity flow or electrons flow if the electron flows in this direction your conventional current direction will be in the opposite direction these are the things we have studied so electrical circuit normally looks like this is one of the circuit one of the basic electronic circuit so it has current source voltage source and different kinds of resistors connected in series and parallel okay so we need to know how these things are working or whether there is a short circuit inside your circuit a short circuit represents that if the path is short and there are two paths if there is a resistive path and there is a short path current always flows through the short path it won't take the resistive path okay if there is a short path so যেখানে তোমার সবথেকে কম রেজিস্ট্যান্স ওইটার ভিতর দিয়ে বেশি কারেন্ট ফ্লো করে যায় ঠিক আছে আর বেশি রেজিস্ট্যান্স যেখানে ওখানে কম কারেন্ট ফ্লো করে এটা আমরা জানি বাট যেখানে একদমই রেজিস্ট্যান্স নাই অন্যটার তুলনায় হ্যাঁ তাহলে পুরো কারেন্টটাই ওই শর্ট পাথ দিয়ে চলে যায় সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল আ শর্ট সার্কিট okay a short path so we will basically study those things over here we will see observe so this is an electrical circuit it looks like this it has a current source it has a voltage source and this is the symbol of a ground so this is your reference point a reference point means zero level the voltage is zero at that point that is the ground terminal ঠিক আছে সো এরকম দেখতে হয় সার্কিট তো এই সার্কিটের ভিতরেও অনেক দেখো ডিফারেন্ট কানেকশনস আছে সো উই নিড টু নো হোয়াট আর দোজ সো ইট বিল্ডস আপন কারেন্ট ভোল্টেজ অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স বেসিক্যালি ওহমস ল ইজ অ্যাপ্লাইড ইন এভরিওয়ার অ্যাক্রস দ্য রেজিস্টার্স অ্যান্ড ইনসাইড দ্য সার্কিট ওকে ওহমস ল ইজ V is equal to IR okay so this circuit has different connections you see this point so this is basically open terminal means there is no current passing in between these two there is no connection if you draw a circuit and if you don't connect a resistor those two terminals are basically open terminal দেখো এইরকম করে তুমি আঁকাতে পারো ধরো যে এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে ওকে সো এটা যদি ওপেন টার্মিনাল হয় প্লাস মাইনাস নো কারেন্ট উইল ফ্লো ঠিক আছে নো কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু হিয়ার সো I is equal to 0 কানেকশনই তো নাই তাহলে কারেন্ট কীভাবে ফ্লো করবে বুঝি নাই ওহো
এবার দেখতে পাও সবাই? এবার মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তোমরা পারলে সামনে চলে আসো, দেখা যায়? ওকে, so there is no connection between these two terminals, so there should be a voltage. The voltage should be equal to the supply voltage, okay? Because তুমি যদি এই ভোল্টেজ ধরো যে এখানে 5 ভোল্ট তুমি দিয়েছো, ঠিক আছে, ইট হ্যাজ 5 ভোল্ট, এটা তো একটা সোর্স, রাইট? এই সোর্সের একটা টার্মিনাল হচ্ছে এটা, আরেকটা টার্মিনাল হচ্ছে এটা, তাহলে এইটার অ্যাক্রসে ইউ উইল, ইফ ইউ মেজার উইথ মাল্টিমিটার, you will get 5 volt, plus minus 5 volt. But there will be no current flow as it is not connected. So current is 0 in that terminal. কারণ ওই পয়েন্ট থেকে, এই A পয়েন্ট থেকে এই B পয়েন্টে কোনো কানেকশন নাই। যদি কানেকশন না থাকে তাহলে কারেন্ট should be equal to 0, ঠিক আছে? But there could be a voltage if you measure it with your multimeter. প্লাস মাইনাস যদি ধরো তাহলে এখানে একটা ডিফ্লেকশন দেখবে, বা ডিজিটাল মাল্টিমিটারে 5 ভোল্ট লেখা দেখবা। ইট শুড বি এক্স্যাক্টলি দিস ভোল্টেজ ওভার দেয়ার, ঠিক আছে? সো দিস ইজ কল্ড অ্যান ওপেন সার্কিট, বুঝতে পেরেছ? সো আ সুইচ, let's say this is A, this is B, a switch looks like this, okay? So if this switch is open, which means it is an open terminal, okay? No current will flow through here, so I is equal to 0 ampere. But if it is connected to a voltage source, if this is connected to a voltage source, let's say 5 volt, it will show over here 5 volt, okay? If you measure it with a voltmeter, যদি ভোল্টমিটার দিয়ে মেজার করো এই দুইটা টার্মিনালে। অ্যামিটার বেসিক্যালি অ্যামিটার দিলে কারেন্ট 0 পাওয়া। অ্যামিটার লাগাতে হয় হচ্ছে গিয়ে সিরিজে, ভোল্টমিটার লাগাতে হয় প্যারালালে। দেখো এই দুইটা পয়েন্টের একটা এন্ড একটা এন্ড, অ্যামিটার লাগালে তোমাকে এইখানে মুছে এইখানে অ্যামিটার বসাতে হতো, ঠিক আছে? অ্যামিটারে কোনো ডিফ্লেকশন পেতে না, 0 কারেন্ট পেতে, ঠিক আছে? But voltage তুমি 5 পেতা। So a circuit looks like this. So এই যে এইটা, it acts as an open terminal. So whatever voltage you'll see across this R6 will be displayed over here, ঠিক আছে? যদি তুমি মাল্টিমিটার দিয়ে মেজার করো, ঠিক আছে? তোমরা যারা গতকালকে ল্যাব করেছো, মাল্টিমিটার তো জানো কীভাবে কাজ করে। সো মাল্টিমিটারের দুইটা টার্মিনাল যদি তুমি এখানে ধরো ভোল্টেজে দিয়ে, হ্যাঁ আসুন। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসেন। জি স্যার, আমি একটু ওয়েট করতে হবে, আমার ক্লাস চলছে তো। জি, আমি 3 তলায়। বুঝতে পেরেছ? সো ওখানে তুমি মাল্টিমিটার যদি ধরো 2 এন্ডে, তাহলে ওই ভোল্টেজের প্যারামিটারে দিয়ে তারপর মেজার করতে হবে, তাহলে ওখানে তুমি রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ ওইটাই ওখানে শো করবে। সো এখানে দেখো এই সার্কিটে এই যে এই পয়েন্টটা, এই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে কি কোনো রেজিস্ট্যান্স আছে? নাই। তো এদিক দিয়ে যেই কারেন্টটা ফ্লো করবে, এইখানে যেই কারেন্টটা হবে এখানেও সেম কারেন্ট হবে, আবার এইখানেও সেম কারেন্ট হবে। আবার দেখো এটা শর্ট সার্কিটেড না, এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি একটাই পয়েন্ট, ঠিক আছে? সো এইখানে যেই কারেন্ট এখানেও সেম কারেন্ট, মানে নোড পয়েন্টে আমাদের কারেন্ট সবসময় 0 হয়, ঠিক আছে? সো এই যে এইটাকে আমরা বলে থাকি শর্ট সার্কিট, মানে দুইটা টার্মিনালকে এক করে দিয়েছো, একটা তার দিয়ে যোগ করে এক করে দিয়েছো, তার মানে ওইটা সেম পয়েন্ট, ঠিক আছে? সো সার্কিটে এরকম নেচার থাকতে পারে, ঠিক আছে? সো এখানে আর তেমন কিছু নাই, অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর রেফারেন্স পয়েন্ট। এইখানে ভোল্টেজ 0, গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড।
সো এটাই দেখিয়েছে যে লাইন্স দ্যাট কানেক্ট সার্কিট এলিমেন্টস, যেই লাইনগুলা তোমার এই সার্কিট এলিমেন্টসগুলোকে কানেক্ট করেছে একসাথে, এইগুলো দেখিয়েছে হ্যাভ জিরো রেজিস্ট্যান্স। এই যে যেগুলো কানেক্ট করছে একটাকে, তাদের অ্যাকচুয়ালি রেজিস্ট্যান্স জিরো। ঠিক আছে, রাইট। হ্যাভ জিরো ভোল্টেজ ড্রপ, তার মানে যদি ওখানে রেজিস্ট্যান্স জিরো থাকে তার মানে ওখানে ভোল্টেজও জিরো, কারণ V ইজ ইকুয়াল টু IR, রেজিস্ট্যান্স জিরো, সো ভোল্টেজ জিরো, কারেন্ট জিরো, রাইট। সো এটাই। ফর্ম নোডস অ্যান্ড জাংশনস, দুইটা ডিভাইসকে একটা পয়েন্টে মিট করাচ্ছে না, তো ইটস আ জাংশন পয়েন্ট নর্মালি। আবার নোড পয়েন্টও আমরা বলে থাকি, কারণ এইটার যেই কারেন্টটা সবকটা কারেন্ট এসে এক জায়গায় মিট করছে, সো ইটস আ নোড পয়েন্ট অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, নোড পয়েন্টে কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে জিরো, তার মানে যতগুলা কারেন্ট ঢুকবে আর যতগুলা কারেন্ট বেরিয়ে যাবে তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু জিরো। ঠিক আছে, সো এইগুলো তোমরা আরও পড়বা, এখানে জাস্ট জেনারেল একটা আইডিয়া দেওয়া হচ্ছে, যখন তোমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের ভিতরে ঢুকবে তখন জিনিসগুলো আরও ইজিলি বুঝতে পারবা। ঠিক আছে, সো এই যে এইগুলাকে আমরা বলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স। এইটা হচ্ছে কারেন্ট সোর্স, এটা হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স। ঠিক আছে, ভোল্টেজ সোর্সের সিম্বল হচ্ছে এটা, প্লাস মাইনাস দিয়ে ডিনোট করে, আর কারেন্ট সোর্সের সিম্বল হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যারো দিয়ে ডিনোট করে। বাট গোল যদি থাকে, ইটস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স অর ভোল্টেজ সোর্স, গোলটা। আর গোল না থেকে যদি ডায়মন্ড শেপ থাকে বাট ভিতরের জিনিসগুলো সেম থাকে, তাহলে ওটাকে আমরা বলে থাকি ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স বা কারেন্ট সোর্স। ডিপেন্ডেন্ট মানে, ডিপেন্ডেন্ট বলতে কি বোঝায়, আমি তোমার উপর নির্ভর করি, রাইট? তার মানে তার নিজস্ব কোনো পাওয়ার নাই, ইট ডাজন্ট হ্যাভ ইটস ওন পাওয়ার, ওকে, ইট টেক্স দ্য পাওয়ার ফ্রম সামওয়্যার এলস ইন দ্য সার্কিট। ঠিক আছে, সার্কিটে অন্য কোনো প্যারামিটার থেকে সে পাওয়ারটা নিয়ে সে পাওয়ারটা সাপ্লাই দেয়। সো দোজ আর কল্ড ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার সোর্স। তো রেজিস্টারের সিম্বল হচ্ছে এটা, গ্রাউন্ডের সিম্বল হচ্ছে এটা, জাস্ট এখানে তোমাদের সার্কিটটা চেনানো হচ্ছে। সো নোডস অ্যান্ড জাংশনস, নোড কাকে বলে? এনি পয়েন্ট অন আ সার্কিট whether two or more circuit elements meet, where, ঠিক আছে, এটা ওয়্যার হবে, ভুলে এইটা চলে এসছে। সো নোড কি? এনি পয়েন্ট অন আ সার্কিট, মানে সার্কিটে যে কোনো একটা পয়েন্ট যেখানে তোমার দুইটা অথবা দুইটার বেশি সার্কিট এলিমেন্ট এসে মিট করে, মানে মিটিং পয়েন্টকে আমরা নোডাল পয়েন্ট বলছি। সো ইফ দেয়ার ইজ আ রেজিস্ট্যান্স ওভার হিয়ার, if there is a voltage source over here or a current source over here, এই যে এই তিনটা তার এসে যদি একটা জায়গায় মিট করে, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি নোড পয়েন্ট। ঠিক আছে, সিমিলারলি এই তিনটা তার যদি ওপরে এক জায়গায় মিট করে, দিস উইল বি অ্যানাদার নোড পয়েন্ট। বুঝতে পেরেছ? সো একটা না, একের অধিক, মানে টু অর মোর, দুইটা অথবা দুইটার বেশি যদি কম্পোনেন্ট এসে একটা জায়গায় মিট করে, উই কল ইট আ নোডাল পয়েন্ট। ঠিক আছে, আর জাংশন পয়েন্ট হচ্ছে দ্য পয়েন্ট ওয়ার ওয়্যার্স মিট। সো নোডাল পয়েন্ট ক্যান বি আ জাংশন পয়েন্ট। ঠিক আছে, অথবা একটা ওয়্যার দিয়ে তুমি যদি আরেকটা পয়েন্টকে মিট করো, দ্যাট ইজ অলসো আ জাংশন পয়েন্ট। ঠিক আছে, so these are the differences. So এখানে তোমরা বলো তো, how many nodes are there? 8টা, ভেবে বলো। দেখো, এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা, they are connected in one point, so it's one single node point. ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যেখানে একটা অধিক বা মানে দুইটা অথবা দুইটার বেশি কম্পোনেন্ট এসে এক জায়গায় মিট করছে, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ান নোডাল পয়েন্ট। পুরাটাই একটা নোড,
ধরতে পেরেছো? So this whole thing is one node. তাহলে find other nodes from here. আর কোথায় কোথায় নোড আছে? গুড। সো এইটা একটা নোড, তাই না? এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট, দে আর সেম পয়েন্টস, সো ইটস ওয়ান নোড। আবার এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট, দে কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যানাদার নোড। সো দেয়ার আর বেসিক্যালি 3 নোডাল পয়েন্টস। ঠিক আছে, বোঝা গেল এটা? কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, সো দেয়ার আর 3 নোডাল পয়েন্টস। সো এই সার্কিটে a wire that has the same start and end node as another circuit element shorts that element. Normally এইটার কথা বলছে যে এই যে এইখানে একটা নোড আর এইখানে একটা নোড, দুইটা নোডের মধ্যে যদি কোনো ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করা হয়, দে আর বেসিক্যালি শর্ট সার্কিটেড। ঠিক আছে, মানে দে আর কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ান নোডাল পয়েন্ট, মানে একটাই পয়েন্ট ওটা। কারণ তুমি এইটাকে এনে এখানে লাগিয়ে দিচ্ছ, ধরে নাও এই যে এটাকে আমি এইভাবে কানেক্ট করেছি না, এই যে এইটাকে আমি এই লাইন দিয়ে কানেক্ট করেছি না, এই লাইন দিয়ে কানেক্ট না করে আমি তো এটা ডাইরেক্ট এভাবে কানেক্ট করতে পারতাম, একই তো কথা, রাইট? একই কথা না? সো এটাকে আমি ডাইরেক্ট এভাবেও তো কানেক্ট করতে পারতাম, মানে 3টা পয়েন্ট এসে এক জায়গায় মিট করছে, ইটস আ মিটিং পয়েন্ট। সো সিমিলারলি এইটার মধ্যে যদি কানেকশন থাকে, দিস ইজ বেসিক্যালি আ শর্ট সার্কিট, মানে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা ইটস আ সেম পয়েন্ট। বুঝতে পেরেছ? যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স তার ভিতরে না থাকে, ইফ ইট ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য ওয়ার। ঠিক আছে, কারেন্ট উইল ট্রাভেল থ্রু দ্য শর্ট ইনস্টেড অফ দ্য সার্কিট এলিমেন্ট। এবার দেখো, এখানে আরেকটু ইজি করে তোমাকে বুঝিয়ে দিই তোমাদেরকে। Let's say a current is flowing in this direction, okay? And after some time, it gets divided in such manner. Then, here it starts again. So, the current is I over here, and when it comes out, it is the same current, okay? But দেখো, you have one resistance over here, and there are 2 paths. একটা হচ্ছে এদিকে আর একটা হচ্ছে এদিকে, right? Let's say this is I1 and this is I2. Basically, sum of these 2 current is this one, okay? But when you have a resistive path, the current will get some resistance. It won't let it flow easily, right? But it always has a tendency to flow in the short path, less resistive path. So the easier path. So এই দুইটার মধ্যে easier path কোনটা? ওপরেরটা, right? So this I will basically flow through this and go here, okay? So we call this short circuit. এই রেজিস্ট্যান্সের কাজই করবে না তখন। বিল্ডিংয়ে শর্ট সার্কিট বেসিক্যালি করে না, হ্যাঁ। নর্মালি হচ্ছে গিয়ে তোমার ধরো যে কোনো সার্কিটে তোমার কিছু বার্ন হয়ে গেলে, দ্যাট বেসিক্যালি বিকামস আ শর্ট সার্কিট। সাপোজ ইউ হ্যাভ দিস, এখানে 2টা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে 2টা রেজিস্ট্যান্স আছে, সো এখান দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, এটা I1, এটা I2। ফর সাম রিজন যে এইদিকে যে কারেন্টটা যাচ্ছে, ইট ওভারহিটেড দ্য রেজিস্ট্যান্স, মানে রেজিস্ট্যান্সের ক্যাপাসিটির বাইরে তোমার হচ্ছে গিয়ে এনার্জি যদি ফ্লো করে যায়, ওই রেজিস্ট্যান্সের যদি ওই ক্যাপাসিটি না থাকে ওইটাকে মানে
থামানোর বা ওই গরম হয়ে পুড়ে যায় যদি, তাহলে ইট বিকামস আ শর্ট সার্কিট। সো শর্ট সার্কিট হয়ে গেলে ইয়া, সো এটা যদি শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, দিস হোল কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু হিয়ার। ঠিক আছে, যদি ওইটা ফ্লো করে ইয়োর কম্পোনেন্ট মাইট গেট ড্যামেজড। ঠিক আছে, সো ইট হ্যাপেন্স যদি ওই ডিভাইসটা খারাপ হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছ? দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন মোস্ট ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমস। বুঝছো? সো হ্যাঁ, রাইট, এই কারণেই ওই শর্ট সার্কিট হয়ে অনেক সময় আগুন ধরে যায়। অনেক হিট হয় তো, ওই হিট থেকে গরম হয়ে তোমার হচ্ছে গিয়ে আশেপাশে যে ইয়েগুলো আছে ওটাকে বার্ন করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটার ফায়ার সেফটি মেজার হচ্ছে গিয়ে টু ইউজ ফিউজ। ফিউজ হলে কি হবে, ইফ ইউ পুট আ ফিউজ ওভার হিয়ার, এখানে যদি তুমি কারেন্ট লিমিটিং ফিউজ বসাও, সো এই কারেন্টটা যখনই এই ফিউজের একটা ক্যাপাসিটি থাকে, সো দ্য ফিউজ গেটস ডিসকানেক্টেড, সো দ্য কারেন্ট ওয়ন্ট ফ্লো, এই সার্কিটটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে। বুঝছো? নর্মালি হচ্ছে তোমার যেখানে হাই কারেন্ট ফ্লো করে বা হাই ভোল্টেজ দেওয়া হয় ওই সব জায়গায় আমরা ফিউজ ইউজ করে থাকি। যেমন পাওয়ার সাপ্লাই, দেখবা যে তোমার কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই বলো বা ওইটার ওখানে তোমার যেই 220 ভোল্ট 220 ভোল্ট যে দাও এসি ভোল্ট, তো ওইটার ওইখানে ওই প্লাগের সাথেই তোমার সুইচ ইন্টিগ্রেটেড থাকে। ওই সুইচটা যদি ডিটেক্ট করে তার ক্যাপাসিটির ওপরে যদি চলে যায়, ওই সুইচটা গরম হয়ে পুড়ে যায়, পুড়ে লাইনকে ডিসকানেক্ট করে দেয়। সো হাই কারেন্ট উইল নট ফ্লো থ্রু দ্যাট। বুঝতে পারছো? দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। ওকে, সো এখন বুঝতে পেরেছো তো শর্ট সার্কিট কী হয়। সো ওপেন সার্কিট, এই ফিউজের কাজটা অনেকটা ওপেন সার্কিটকে ক্রিয়েট করে। ঠিক আছে, যদি হাই কারেন্ট ওটার মধ্যে দিয়ে ফ্লো করে, দ্য ফিউজ গেটস ডিসকানেক্টেড। ফিউজ হচ্ছে কি আ থিন লাইন অফ ওয়ার। বুঝছো? ওইটা একটা সার্টেন হিট বা কারেন্ট ক্যাপেবিলিটি থাকে, ওই কারেন্টের উপরে গেলে ইট গেটস ডিসকানেক্টেড। So if it gets disconnected, it behaves as an open circuit. So open circuit e kono current flow kore na. So this is basically a open circuit. It looks like that. ঠিক আছে, ওখানে তোমার ওইটার সাথে যদি প্যারালালে কোনো রেজিস্ট্যান্স থাকে বা ভোল্টেজ সোর্স থাকে, that voltage will be showed over there. ঠিক আছে, বাট ওখানে কোনো কারেন্ট পাস করবে না। It acts as an open circuit. বুঝতে পেরেছো? So that is what is written over there. সো এইখানে ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য শর্ট অ্যান্ড ওপেন সার্কিট? সো এটা তো করছিই আমি, এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার শর্ট সার্কিট, এই পয়েন্টটা শর্ট সার্কিট, রাইট? আর এইটা হচ্ছে ওপেন সার্কিট। ওকে, ইট লুকস লাইক দিস। সো দিজ আর দ্য কি কনসেপ্টস দ্যাট উই হ্যাভ লার্নড ওভার হিয়ার। আমরা এটার থেকে বেরোয় যাই। সো এমনি সার্কিট সম্পর্কে তো তোমাদের একটা আইডিয়া হলো, রাইট? So let's get to module 2. না, 6টা মডিউল তোমাদের সারা সেমিস্টারে, হ্যাঁ সারা সেমিস্টারের জন্য। সো আই উইল ট্রাই টু কমপ্লিট দোজ। দেখা যাক কতদূর কমপ্লিট করতে পারি। অনেক অঙ্ক আছে তো, সো অঙ্ক করতে করতে তোমাদের হয়তো লাস্টের দিকে আমি চেষ্টা করব যে পুরোটাই কমপ্লিট করার, যদি পারি। লেটস সি। ঠিক আছে, বাট তোমাদেরকে আমি জেনারেল আইডিয়াটা সবই দিয়ে দিব যাতে তোমাদের পরবর্তী কোর্সগুলোতে প্রবলেম না হয়। ওকে, সো নাও উই উইল স্টাডি another basic laws, that is the Kirchhoff's current law and voltage law. So these are the basic laws that you have to remember throughout your life. Hey. রাইট, ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিক সার্কিটস ওখানেও আছে এক্সপ্লেন করা, ওখান থেকেও তোমরা পড়তে পারো। ইয়েস, কারণ বুকসের মধ্যে, রাইট, বুকসের মধ্যে যত এক্সারসাইজ আছে দেখবা যে একটা চ্যাপ্টারের পরেই there is a প্রবলেম সলভিং। সো ওখানে কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছে। আবার বইয়ের মধ্যে কিছু কিছু এক্সাম্পলস আছে যেগুলো ওরা করিয়ে দিয়েছে, ওগুলো আমরা করব।
হ্যাঁ, আমরা এখন জেনারেল আইডিয়া দিচ্ছি যে কিভাবে একটা সার্কিট তৈরি হয় বা কিভাবে রেজিস্টারগুলো সিরিজ প্যারালেলে থাকে, এই আইডিয়াগুলো না পেলে ওগুলো পারবা না, বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম ফার্স্ট ইনপুটিং সাম things in you so that you can solve those complicated circuits. Okay? So the basic laws you have to remember throughout your life, like Ohm's law. Ohm's law is used everywhere for an electrical engineer. Similarly, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. So these are also very important laws that you have to remember. Other than these, there are some other laws as well. Those are used to calculate the voltages and currents. So we will also introduce those over here, like voltage divider law and current divider law. Okay? So egulo shob dekhbe tomra. So let's get an overview of Kirchhoff's voltage law first. Eta duita slide eksathe chole esche, no problem. So the lesson is on Kirchhoff's voltage law. So it depends on the Ohm's law, the basic law. V is equal to IR. Okay? So Ohm's law, there is a resistance and a current flowing through it. So the multiplication of this current and resistance will give you the voltage. That is what we know, right? The current enters through the positive terminal and goes out of the negative terminal. Basically, wherever the direction of the current, this one should be positive and this one should be negative. Depending on the direction of the current, you will get the voltage polarity. Okay? So if the current, দেখো arrowটা এদিকে না, so higher potential থেকে lower potential এ current flow করে. So higher potential is positive, lower potential is negative. So that is why the polarity over here is positive, the polarity over here is negative. Okay? So this is basically the Ohm's law, and this is an example of a circuit. A circuit can be a complicated circuit, or it might have different loops. ঠিক আছে? So the current may flow through this loop or this loop, or there is other loops as well. ঠিক আছে? So these are the loops the current can flow through, but we need to know how to calculate this current. Okay? So we will see that. So loop হচ্ছে গিয়ে একটা closed path. সার্কিটে যে কোনো closed pathকেই আমরা loop বলে থাকি, বুঝতে পেরেছো? So this is one loop. Current can flow over there from here and comes back to this, or current can flow through this and this and this and get back here, or it can flow inside this circle as well. ঠিক আছে? So this is an example of a circuit. Let's calculate the voltage over here. How we can do that if we consider the loops. ধরো যে এইখানে লুপ আছে, এই লুপ তুমি কিভাবে ধরবে ওটার উপর ডিপেন্ড করবে। দেখো এইটা একটা ক্লোজড পাথ না, সো দিস ক্যান বি আ লুপ। এটাও একটা লুপ হতে পারে, আবার এটাও একটা লুপ হতে পারে, রাইট? অথবা ইউ ক্যান কনসিডার দিস অ্যাজ আ লুপ অ্যাজ ওয়েল। অনেকভাবেই ধরতে পারো, হ্যাঁ, এই পুরোটাও ধরতে পারো, রাইট? অনেকভাবেই লুপ ধরা যায়, বাট তুমি যদি এই জায়গাটার লুপ ধরো তাহলে এই ভিবি তুমি বের করতে পারবে, কারণ লুপের মধ্যে যতগুলো ভোল্টেজ আছে তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0। ওই যে বলেছিলাম না অ্যানালজি দিয়ে মাউন্টেনের, যে তুমি এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করলে এখানে গেলে একটা ডিস্টেন্স রিচ করলা, আবার এখান থেকে হেঁটে ওপরে গেলা, আবার ওখান থেকে এখানে চলে আসতে তুমি তো আগের জায়গায় আছো, তো ইউর বেসিক্যালি ডিস্টেন্স কভার হয়েছে, বাট ইউ আর ইন দ্য সেম লেভেল। সো দ্য ভোল্টেজ লুপস অলসো ওয়ার্কস ইন দ্য সেম ওয়ে। তার মানে এখানে যতগুলো ভোল্টেজ আছে, ধরো যে তুমি এখান থেকে স্টার্ট করলা, এখান থেকে স্টার্ট করলে ঘুরে এখানে এসে শেষ হতে হবে, তাহলে এইখানের ভোল্টেজ প্লাস এখানের ভোল্টেজ প্লাস এখানের ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে? সো এটা একটা লুপ। তো তুমি যখন লুপ কনসিডার করছো, দ্য লুপ মাস্ট হ্যাভ আ ডিরেকশন, তাই না?
তো যদি আমি এটাকে ডিরেকশন দিয়ে আঁকাই, এই সেম জিনিসটাকেই যদি আমি আঁকাই, বুঝতে কি কষ্ট হচ্ছে তোমাদের? হ্যাঁ, it will depend on how you are considering the loop. কোন ডিরেকশনে তুমি লুপটাকে কনসিডার করছো, the arrow of the whether it is clockwise or it is anti-clockwise, that will be, হ্যাঁ আমরা নর্মালি clockwise ধরি. So let's say we want to apply a loop over here, so I will draw the loop in this way. ঠিক আছে? So it is basically like this. Okay? তো এভাবে যদি আমি কনসিডার করি, the arrow is basically getting inside, right? এই যে এই লুপের যে ডিরেকশনটা এইদিকে না, এইদিকে, so it is entering through the positive terminal. তো এখানের ভোল্টেজ কত? প্লাস মাইনাস, কিন্তু এখানে ভোল্টেজ দেওয়া আছে -4, so I have to consider -4 ভোল্ট. ঠিক আছে? এই পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে না, সো এটাই, কিন্তু এইখানের ভ্যালুটা দেওয়া আছে -4, এই কারণে -4 ধরছি. দিস -4 বেসিক্যালি মিনস এখান থেকে তুমি যদি মাইনাস সরাতে চাও, তাহলে এই মাইনাসটা সরালে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস পোলারিটি, মাইনাস প্লাস. বুঝতে পেরেছ? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো তাহলে দেখো অ্যাকচুয়ালি আমার এটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, তাহলে এটা এরকম হয়. ঠিক আছে? সো -4 ভোল্ট লিখতে হবে. ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যদি তোমার এরকম একটা ইয়ে থাকে -4 অ্যান্ড দিস ইজ প্লাস মাইনাস এত, ঠিক আছে, দিস if it is marked as positive terminal and this is marked as negative terminal, which means the voltage over here is negative. ঠিক আছে? যদি এই যে এই সাইনগুলোকে তুমি উল্টে দাও, তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে. ঠিক আছে? সো এটাই এখানে করা হয়েছে. সো লুপ ঢুকছে পজিটিভ দিয়ে, এটা পজিটিভ ছিল না, এটা পজিটিভ, আর এটা নেগেটিভ এরকম ছিল. লুপ ঢুকছে পজিটিভ দিয়ে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ আর মাল্টিপ্লাইং দিস উইথ পজিটিভ. ঠিক আছে? তারপরে দেখো এই অ্যারোটা ঘুরে এটার পজিটিভে ঢুকছে, তাহলে প্লাস ইউ আর মাল্টিপ্লাইং দিস উইথ পজিটিভ. ঠিক আছে? তারপরে আবার এটা প্লাস না, এটা প্লাস, সো প্লাস এটা হচ্ছে +1, ইউ আর মাল্টিপ্লাইং দিস উইথ প্লাস, সো সাম অফ অল দিস শুড বি ইকুয়াল টু 0. দেখা যায়? হ্যাঁ বলো. হ্যাঁ বলছি. -4 এর এইটা হচ্ছে ইয়োর ভোল্টেজ পোলারিটি. ঠিক আছে? ওটা মার্ক করে দিয়েছে কোয়েশ্চেনে. এই যে এইগুলো দেখছো না, এগুলো কোয়েশ্চেনে মার্ক করে দিয়েছে. সো দিস ইজ ইয়োর ভোল্টেজ পোলারিটি.
So now you'll consider the loop. Your loop is the major part over here, the direction of the current. Loop means the direction of the current. Okay, so এইখানে direction of the current কি এই direction এ flow করছে না, এইভাবে flow করে এদিক দিয়ে flow করে এদিক দিয়ে এই আসছে, right? টার্মিনাল আমরা পজিটিভ ধরছি, ঠিক আছে। দেখো এই অ্যারোটা, অ্যারোহেড, ইট ফ্লোজ ফ্রম হায়ার টার্মিনাল টু লোয়ার টার্মিনাল। অ্যারোহেড যেটা দিয়ে ঢুকছে, যদি কোনো কম্পোনেন্ট থাকে, ওই কম্পোনেন্টের পোলারিটি ওই যেই পয়েন্ট দিয়ে ঢুকছে ওটা যদি পজিটিভ থাকে, ইউ হ্যাভ টু রাইট পজিটিভ, ঠিক আছে। বাট এইখানে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে ওইটা যাই থাকুক না কেন ওইটাই বসাতে হবে। ইয়েস, নেগেটিভ 4ই বসাতে হবে। ইয়েস, নেগেটিভ দিতে হতো। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো এইভাবে করে, দ্যাট ইজ হাউ আই কনসিডার দিস লুপ। সো ইফ ইউ নাও ক্যালকুলেট ইউর ভিবি শুড বি ইকুয়াল টু, এটা কত হয়, -3 ভোল্ট, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ভোল্টেজ। ইয়েস, it's a equal to 0 means it's a closed loop. বুঝতে পারছো? কারণ তুমি এই পয়েন্ট থেকে যাচ্ছ, এই পয়েন্টে ভোল্টেজ হচ্ছে গিয়ে 0, ঠিক আছে। এখান থেকে ঘুরে তুমি পুরাটা ঘুরছো, এখানে একটা ভোল্টেজ আছে, এখানে একটা ভোল্টেজ আছে, এখানে একটা ভোল্টেজ আছে, তাদের যোগফল আবার ঘুরে তুমি আবার এই পয়েন্টে আসছো না, শুড বি ইকুয়াল টু 0। বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ হাউ আ লুপ ওয়ার্কস। সিমিলারলি এইখানে যদি তুমি অ্যাপ্লাই করো তাহলে কি হবে? If I consider this a loop, okay, the direction of the current is in this direction, okay? Wow, 1 volt, right. Polarity, উপরটা পজিটিভ, নিচেরটা নেগেটিভ। নাও দেখো, এই যে এই অ্যারোটা কনসিডার করেছো, দিস অ্যারো ইজ বেসিক্যালি গোয়িং হিয়ার, এইভাবে যাচ্ছে, রাইট? দিস ইজ হাউ দ্য কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং, কারণ লুপ তোমার এটা। তো তা দেখো এখানে যখন যাচ্ছে দিস ইজ নেগেটিভ, তাই না? তাহলে মাইনাস ভিবি, এই যে এখানের ভোল্টেজ ভিবি, তারপরে দেখো এটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, প্লাস 1 ভোল্ট, তারপরে দেখো এটাও পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, প্লাস 4 ভোল্ট, তারপরে এটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, -2 ভোল্ট, তারপরে আবার সেম জায়গায় চলে আসছে। সো ইট শুড বি ইকুয়াল টু 0। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে ইফ ইউ ক্যালকুলেট দিস, তাহলে কত হয়? 3 হয় না? দেখো তাহলে এই যে এই ওপরের লুপটা ভেরিফাই হয়ে গেল না, যে ইটস আ কারেক্ট রেজাল্ট, যে আমি এটা দিয়ে করি ওটা দিয়ে করি আমার অ্যান্সার মিলছে। সো ভিবি হিয়ার শুড বি ইকুয়াল টু 3 ভোল্ট। বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছ? সো হোয়াট এভার উই আর ডুইং ইজ কারেক্ট। দুইটা দিয়ে আমি ভেরিফাই করেছি। সো সিমিলারলি তুমি এইখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারো, এই জায়গাটায়, তাহলে VA বেড়ে যাবে। কীভাবে? দেখো এই লুপটা এইভাবে ফ্লো করছে, রাইট? সো যে কোনো একটা দিয়ে স্টার্ট করো। সো এটা -1 ভোল্ট, মাইনাস দিয়ে ঢুকছে না, এটা সরি এটা প্লাস দিয়ে ঢুকছে, +2 ভোল্ট, এটা +5 ভোল্ট, এটা -VA চলে এসছি। সো ইট শুড বি ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, এখন সব যোগ করে VA বের করো। -1 এখানে 2 which is 1 + 5 6 ওই পাশে গেলে +6 হয়ে যায়। আই মিন হ্যাঁ 6 ভোল্ট, -6 হয়, -6ই হয় মনে হয়, +6, ঠিক আছে 6 ভোল্ট। সো VA ইজ ইকুয়াল টু 6 ভোল্ট। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ হাউ দ্য লুপ ওয়ার্কস। সো এরকম আসলে সলভ করতে হবে। আরও
ইজি ওয়ে আছে, পরবর্তীতে আরও প্রপার ওয়ে আছে টু ক্যালকুলেট দিস, সো ওটা আমরাও দেখব। এইখানে দেখো কারশফস ভোল্টেজ ল এক্সাম্পল উইথ কারেন্ট সোর্স। সো এখানে আমরা যেটা দেখলাম বেসিক্যালি sum of all the voltage in a loop is equal to 0. That is what Kirchhoff's voltage law defines. ঠিক আছে, তার মানে তোমার একটা সার্কিটে অনেক কয়টা রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে, বাট ফর আ ক্লোজড পাথ অর আ ক্লোজড লুপ, if you consider every voltage across your components, the sum of the voltage should be equal to 0. That is what Kirchhoff's voltage law says. ঠিক আছে, স্টেটস। বুঝতে পেরেছ? সো তোমার জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে এরকম যদি কোনো সার্কিট থাকে, এটা একটা রেজিস্ট্যান্স R1 R2 এরকম যদি থাকে, সো এটা সাপ্লাই ভোল্টেজ, এটা V1 এটা V2, এটা যদি একটা লুপ হয়ে থাকে, সো সাম অফ অল দ্য ভোল্টেজ, এটা সাপ্লাই ভোল্টেজ না, দেখো এটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, তাহলে মাইনাস VS, এটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, পজিটিভ নেগেটিভ, এটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে প্লাস V1 প্লাস V2, তারপর আর নাই, ইকুয়াল টু 0. সো সাম অফ অল দ্য ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু 0. দিস ইজ হোয়াট Kirchhoff's voltage law states. ঠিক আছে, সো এটাই এখানে বলা হয়েছে। নাও Kirchhoff's voltage law, it's another example, but here you have also a current source introduced over here. So এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সলভ করব? ম্যাডাম ক্লাস হচ্ছে ঠিক মতো? হ্যাঁ হচ্ছে। তো দেখো Kirchhoff's voltage law এখানে তুমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবা। এই যে এরকম ধরনের যদি সার্কিট থাকে, এখানে তুমি যদি লুপ কনসিডার করো, হোয়াট এভার ভোল্টেজ ইউ ফাইন্ড হিয়ার, এখানেও যেই ভোল্টেজ এখানেও যেই ভোল্টেজ, তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0. সাম অফ অল দ্য ভোল্টেজ ইন দিস লুপ শুড বি ইকুয়াল টু 0. দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যান অ্যাপ্লাই Kirchhoff's voltage law আর Kirchhoff's voltage law, যেভাবে বলো। ঠিক আছে, সো দেখো এইখানের ভোল্টেজ কত, দিস 200 টাইমস দিস I2 কারেন্ট এখানে বলা নাই, বলা থাকলে I2 দিয়ে এটা গুণ করলে ইউজিং ওহমস ল V ইজ ইকুয়াল টু IR না, I দিয়ে R কে গুণ করলেই তো তুমি ভোল্টেজ পাও, তাহলে 200 ওহমের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ তুমি বের করতে পারবা, আবার এইটার অ্যাক্রসের ভোল্টেজও তুমি বের করতে পারবা। ইউ নো দ্য কারেন্ট I1 and you know the resistance of this resistor, তাই না? So I1 times 100 will give you the voltage drop over here. So you know the voltage drop over here, here and here. So if you consider the loop, this will be minus 10 as it is going through negative. Current's gonna be, if the resistance are equal, the supply current over here is 0.5, but there is another law, Kirchhoff's current law. So I need to introduce that first, then you will understand how the current gets divided in the circuit. ঠিক আছে, but for now on এখানে I1 ধরে নাও, এটাকে I2 ধরে নাও যে তুমি ওই দুটো কারেন্ট জানো। যদি জেনে থাকো এখানে ভোল্টেজ ল কীভাবে অ্যাপ্লাই করবা, যে এই লুপটা কনসিডার করতে হবে, তাহলে এইখানের ভোল্টেজ এখানের ভোল্টেজ এখানের ভোল্টেজের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0. সাম অফ দিস 3 ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু 0. ঠিক আছে, এইখানে যে সাপ্লাই কারেন্টটা আছে, এই কারেন্টটা যখন এই দিকে ফ্লো করছে, দের ইজ আ নোড পয়েন্ট। এই নোড পয়েন্টে দুইটা রাস্তা, তাই না? এদিক দিয়ে একটা রাস্তা, এদিক দিয়ে একটা রাস্তা, রাইট? সো বেসিক্যালি এইখানে এসে কারেন্ট ভাগ হয়ে যাবে। এখানে তো কোনো শর্ট পাথ নাই, দুটাই রেজিস্টিভ পাথ, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেজিস্ট্যান্স দ্য কারেন্ট উইল ডিভাইড। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই I1 অ্যান্ড I2 কারেন্ট শুড বি ডিফারেন্ট। বুঝতে পেরেছো? সো এটা পরে বলবো, জাস্ট এখন ভোল্টেজ ল এর এক্সাম্পল দিচ্ছি।
পরে কারেন্ট লতে যখন যাব তখন দেখবে যে কীভাবে চেঞ্জ হয়। সো এভাবে করে তুমি ইউ ক্যান ইউজ ইট, ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য কি কনসেপ্ট দ্যাট উই হ্যাভ লার্নড, যে Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's voltage law in a loop, how it can be applied, ঠিক আছে? সো এটা লুপ হতে পারে, এটা লুপ হতে পারে, এই মেজর এটাও লুপ হতে পারে। যেই লুপই ইউজ করো সেই লুপ কনসিডার করে ইউ হ্যাভ টু অ্যাড অল দ্য ভোল্টেজ ড্রপস টুগেদার, দেন ইট উইল বি ইকুয়াল টু জিরো, ঠিক আছে? অ্যান্ড উই হ্যাভ স্টাডিড দ্য নোডাল পয়েন্টস, যে কয়টা নোড আছে এটা আমরা পড়েছি, এই পুরোটা একটা নোড। সো এটা কি বলছে? Parallel components have same voltage, current source does not have zero voltage, KVL holds around open loop। আচ্ছা, এটা তেমন কিছু বলে নাই। এনিওয়েজ, আর এই দেখো এটা ওপেন টার্মিনাল যদি থাকে, if it is a open terminal, whatever voltage you find over here, এই ভোল্টেজটা এইখানে ডিসপ্লে করবে। You apply Kirchhoff's, if you apply Kirchhoff's voltage law at this point, এইখানে যদি এটাকে একটা লুপ কনসিডার করো, you can find this voltage. কিভাবে? You know the voltage across this one, which is VR2. Let's say you also know the voltage across this one, হ্যাঁ, VR3 ধরে নাও, ঠিক আছে? সো দেখো এটাও পজিটিভ টার্মিনাল, এটা নেগেটিভ টার্মিনাল, রাইট? হ্যাঁ, দেখো, so this is an open loop, so will any current flow through this loop? যদি ওপেন সার্কিট হয়ে থাকে কারেন্ট কি ফ্লো করবে? করবে না, তো কারেন্ট ইজ জিরো, রাইট? সো যেই কারেন্টটা জিরো এই রেজিস্ট্যান্স দিয়ে যদি যায়, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে অ্যাকর্ডিং টু ওহমস ল? জিরো, তাই না? V is equal to IR. If I is zero, even if there is resistance, it doesn't matter, the voltage will be zero over there, এখানে zero. So this voltage will be basically displaying over here, ঠিক আছে? কারণ এখানে কেন ভোল্টেজ পাবো? কারণ এখানে সার্কিট তো কানেক্টেড, তো এখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ থাকবেই, দ্যাট ইজ VR2. এই VR2 will be displayed at this open terminal, ঠিক আছে? সো এটাই এই স্লাইডে এটাই ইয়ে ছিল। কয়টা বাজে? ঠিক আছে, আমরা Kirchhoff's কারেন্ট লটা দেখি, এটা করে তোমাদের আজকে ব্রেক, ঠিক আছে? হ্যাঁ, স্টুডেন্ট পোর্টালেরটা আমি দেখিয়ে দিব তোমাদেরকে নিয়ে গিয়ে আমি দেখিয়ে দিব যে কি প্রবলেম, হ্যাঁ, ডিসকাস করতে হবে। So Kirchhoff's current law, this is another law you have to understand. You know the voltage law, যে লুপের মধ্যে যতগুলো ভোল্টেজ আছে তাদের যোগফল should be equal to zero. Sum of all the voltage in a loop should be equal to zero. And the polarity of every voltage on the what do you call the resistive components depends on the direction of the current, direction of the loop, ঠিক আছে? So now let's go to this slide. So this Kirchhoff's current law also depends on the Ohm's law. It's built upon that, ঠিক আছে? So Ohm's law এখানে ইউজ করা হয়, and যেহেতু if there are more branches, the current will get divided. So for voltage law we used loops, right? But for current law we will use nodes, nodal points, কারণ নোডাল পয়েন্টে এসে তোমার কারেন্টটা ভাগ হয়ে যায়। যদি দুইটা আলাদা আলাদা পাথ থাকে, দুই ধরনের রেজিস্ট্যান্স থাকে, তাহলে ওই নোডাল পয়েন্ট থেকে ভাগ হওয়া স্টার্ট করে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য নোড পয়েন্টস হিয়ার to apply this Kirchhoff's current law. So how do we do that? Let's say this is the circuit, okay? So if you observe carefully, whatever current is coming through this
it is basically passing through this one as well, right? But because they are connected in series, okay? So whatever current is coming through here, it should go over here as well and then circulate over here. So eta আর এটার মধ্যে দিয়ে সেম কারেন্টই যাচ্ছে, ঠিক আছে? বাট এই কারেন্টটা যখন এই নোড পয়েন্টে আসছে, দেখো দুইটা পাথ না, সো এই কারেন্টটা এইখানে এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, বুঝছো? সো এইটা যদি আই কারেন্ট হয়, এই নোড পয়েন্টে এসে এটা I1, এটা I2তে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এইখানে আমি একটা ল অ্যাপ্লাই করতে পারি, which is we know as Kirchhoff's current law. So what Kirchhoff's current law tells, যে in a nodal point, the sum of the entering current should be equal to sum of the outgoing current, ঠিক আছে? Leaving current. If this at the nodal point the current is 0 as well. একটাতে ভোল্টেজ হচ্ছে লুপের মধ্যে যতগুলা ভোল্টেজ আছে সব কয়টার যোগফল সমান, সব কয়টার যোগফল ইকুয়াল টু 0, এটা একটা। আর এই কারশফস কারেন্ট লতে নোডাল পয়েন্টে তোমার কারেন্ট 0, রাইট? এই গোল সার্কেলটা যেটা এইখানে বেসিক্যালি I is equal to 0, ঠিক আছে? এখন এই নোডাল পয়েন্টে তোমার এখান থেকে কারেন্ট বেরোতে পারে, লেটস সে যেটা বেরোচ্ছে ওটা I1, আরেকটা কারেন্টও বললাম যে বেরোচ্ছে I2, আর আরেকটা কারেন্ট যেটা এটা ঢুকছে এটা I, ঠিক আছে? সমান সমানভাবে ভাগ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। The divide will depend on the value of the resistor, ঠিক আছে? সো দেখো এই যে এইখানে এইটা ঢুকছে না, সো ইট ইজ অ্যান এন্টারিং কারেন্ট। হোয়াট অ্যাবাউট দিস? দিজ আর লিভিং কারেন্ট, তাই না? তো সাম অফ দ্য এন্টারিং কারেন্ট should be equal to sum of the living current. বুঝতে পেরেছ? এখানে এন্টারিং কারেন্ট কয়টা আছে? একটাই না, I. It should be equal to sum of the living current. Living current কয়টা আছে? I1 and I2. So I1 plus I2. বুঝতে পেরেছ? So this is how you can apply Kirchhoff's current law. অথবা এটাকে আমি আরেকভাবেও লিখতে পারি, এই যে এই ওপরের ইকুয়েশনটা যে এইটা ইকুয়াল টু এটা ছিল না, তাহলে আমি এইটাকে এখানে রাখলাম আর এইটাকে ইকুয়াল সাইনের এই পাশে আনতে পারি না, তাহলে সামনে একটা মাইনাস বসবে না? সো সাম অফ দ্য এন্টারিং কারেন্ট মাইনাস সাম অফ দ্য লিভিং কারেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু 0। তাহলে আমি বলতে পারি যে সাম অফ অল দ্য কারেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছ? সো দ্যাট ইজ হাউ Kirchhoff's কারেন্ট ল ইজ অ্যাপ্লাইড। তো দেখি তো এখানে কি আছে পরবর্তীতে, এই যে এটাই দেখিয়েছে এখানে। সো এখানে দেখো একটা জিনিস, সাম অফ দ্য কারেন্টস লিভিং আ নোড শুড বি ইকুয়াল টু সাম অফ দ্য কারেন্ট এন্টারিং দ্য নোড, ঠিক আছে? তার মানে এই যে এই নোডাল পয়েন্ট যেটা আছে এখান থেকে এটা বেরোচ্ছে, এটা বেরোচ্ছে, এটাও বেরোচ্ছে, সবই বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? সব কটা কারেন্টই নোডাল পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সব কটার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0, whether there is a living current or not। এখান থেকে যতগুলো কারেন্ট বেরোচ্ছে তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0। দ্যাট ইজ হোয়াট Kirchhoff's কারেন্ট ল সেইজ, ঠিক আছে? তো এটা করলে আমরা এই ইকুয়েশনটা পাই এখান থেকে। দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যান ক্রিয়েট ইকুয়েশনস অর উই ক্যান ফাইন্ড দ্য আননোন প্যারামিটার। ইফ আই নো 2 কারেন্টস দেন আই ক্যান ফাইন্ড দ্য থার্ড কারেন্ট ফ্রম দ্যাট। বোঝা যায়? সো Kirchhoff's কারেন্ট ল ফর সিরিজ সার্কিটস। তো তোমাদেরকে আগে এখান থেকে আচ্ছা এটা পড়িয়ে নেই, দেন উই উইল গো টু সিরিজ অ্যান্ড প্যারালাল সার্কিটস। ওইটা আগে করানো উচিত ছিল, তাহলে হয়তো ডিভাইডটা তোমরা আর একটু বেটারভাবে বুঝতা। আচ্ছা এনিওয়েজ দেখো, ফর আ সিরিজ এলিমেন্ট
এই যে এই তিনটা দে আর ইন সিরিজ, কারণ সেম কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং থ্রু দেম। যদি একই কারেন্ট এখান থেকে যেই কারেন্টটা ঢুকছে সেই কারেন্টটাই যদি এইখানে ঢোকে বা সেই কারেন্টটাই যদি এখানে ঢোকে, বেসিক্যালি দিস কম্পোনেন্ট অ্যান্ড দিস কম্পোনেন্ট দে আর কানেক্টেড ইন সিরিজ। ঠিক আছে, সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সেম থাকে আর ভোল্টেজ গেটস ডিভাইড ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজিস্টার। ঠিক আছে, এইটার ধরো যে 1 ওম, এটা 2 ওম, এটা 3 ওম, কারেন্ট সেম, তাহলে ভোল্টেজ প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট হবে, রাইট, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওমস ল। ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর না, আই সেম কিন্তু রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে ভোল্টেজ তো ডিফারেন্ট হবেই। তো সাম অফ অল দ্য ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু 0। সো দেখো এখানে কারেন্ট তোমার সিরিজ সার্কিটে সেম থাকে, খালি তোমার ভোল্টেজ হচ্ছে ডিভাইড হয়ে যায়। বাট কারশফস কারেন্ট ল কীভাবে অ্যাপ্লাই করবে? ইট উইল বি অ্যাপ্লাইড ইন দিস নোডাল পয়েন্ট, যেখানে তোমার ডিভাইড হচ্ছে। অলওয়েজ রিমেম্বার, we can apply Kirchhoff's current law at the nodal points. So nodal point A, there could be entering current and there could be leaving current. ঠিক আছে? So depending on that, we can apply our law and find equations. তো দেখো এই পয়েন্টে যদি আমি Kirchhoff's current law অ্যাপ্লাই করি, what will be the equation? বলতে পারবো আমাকে? কোন কোন কারেন্ট ঢুকছে আর কোনগুলা বেরোচ্ছে? এই পয়েন্টে যদি আমি রাইট, তাহলে হোয়াট শুড বি দ্য ইকুয়েশন? রাইট, because there is only one entering current, right? So that entering current should be equal to sum of the leaving currents over here. এখানে দুইটা লিভিং কারেন্ট আছে, তাহলে এদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু দিস। সো ইটস সিম্পল, বুঝতে পেরেছ? সিমিলারলি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট ওভার হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। দেখো এখান দিয়ে I3 যাচ্ছে, রাইট, এদিক দিয়ে I2 যাচ্ছে। সো I3 অ্যান্ড I2 আর এন্টারিং দিস পয়েন্ট, সো সাম অফ দিস টু শুড বি ইকুয়াল টু I1 because I1 is leaving. You understand? That is how you can apply Kirchhoff's current law. এইখানে can you identify the nodal points? কয়টা নোড আছে? নোড পয়েন্ট হচ্ছে যতগুলা ব্রাঞ্চ এসে একটা পয়েন্টে মিট করেছে, ওই জায়গাটাকে আমরা নোডাল পয়েন্ট বলি। কর্নার্সগুলোও ধরা যায়। You can draw this circuit in your own way and consider it as a node. হ্যাঁ, দেখো এই যে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা দে আর সেম পয়েন্ট, রাইট, খালি ড্রয়িং করা হয়েছে ডিফারেন্ট। আমি যদি টেনে ওই সব কটাকে একসাথে লাগিয়ে দিই একটা পয়েন্টই হবে না। সো দ্যাট ইজ মাই ওয়ান নোডাল পয়েন্ট। ঠিক আছে, আবার দেখো এই যে এই পয়েন্টটা, এই দুইটা এসে এখানে মিট করেছে, এইটা এসে এখানে মিট করেছে। সো দিস ইজ অ্যানাদার নোডাল পয়েন্ট। ঠিক আছে, এটা একটা নোডাল পয়েন্ট, এইটা একটা নোডাল পয়েন্ট, আবার এইটাও একটা নোডাল পয়েন্ট। সো এই কারণে ডিফারেন্ট কালার দিয়ে দেখিয়েছে, বুঝতে পেরেছ? তো এইখানে যদি আমি আমার Kirchhoff's current law অ্যাপ্লাই করি, দেন হোয়াট উইল বি দ্য ইকুয়েশন? এটা একটা ব্রাঞ্চ, এটা একটা ব্রাঞ্চ, এটা আর একটা ব্রাঞ্চ, সব কয়টাই এই পয়েন্ট থেকে ডিভাইড হয়েছে না? তাহলে এখান থেকে কয়টা কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে আর কয়টা কারেন্ট ঢুকছে বলতে পারবা? সবগুলাই বেরোয় যাচ্ছে, তাহলে সবগুলার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0। সিম্পল না? সো এই সিমিলারলি তুমি এইখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারো, যদি তুমি এইখানে কত কারেন্ট যাচ্ছে ওটা জানো, কিন্তু এখানে জানা নাই যেহেতু আমি পারবো না। ওকে, সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট or apply KCL. So the current can enter and leave through two terminals, or the current can leave through all the terminals. So sum of all the currents over here should be equal to 0. Sum of all the currents over here should be equal to 0 as well. ঠিক আছে? So এটাই দেখাচ্ছে। আর সিরিজ কম্পোনেন্ট, সিরিজ সার্কিটে এখান দিয়ে যেই কারেন্ট ঢুকবে সেম কারেন্টটাই এটার ভিতর দিয়ে ফ্লো করবে।
সো কারেন্ট রিমেইনস সেম সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট চেঞ্জ হয় না কি চেঞ্জ হয় এটার অ্যাক্রসের ভোল্টেজ ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজিস্টার ঠিক আছে তো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ আমরা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম করব বাট ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম করার আগে we will go to series and parallel circuits মানে সিরিজ রেজিস্টার কি প্যারালাল রেজিস্টার কি এইগুলো সম্পর্কে আমরা শিখব ঠিক আছে আজকে সিরিজ প্যারালাল কি দেখবে ওকে তাহলে ঠিক আছে আজকে তোর মতো থাক অনেক অন্ধকার এই জায়গাটা